اچھا ایک میں آپ سے واقعہ شیئر کرتا ہوں, اس میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچانک میرے ذہن میں آ گیا کہ شرعی طور پہ اس مسئلے کا کیا ہے. میں یہ واقعہ ہے, میں بلکہ مسجد کا نام بھی لے لیتا ہوں. ایک نیلی مسجد ہے مانچسٹر کے اندر, وہاں کا یہ واقعہ ہے 2013 یا 14 کا. میں نماز پڑھنے گیا وہاں پہ, تو جو وہاں کی کوئی کمیٹی تھی ان کے ممبر کا بیٹا تراویح پڑھا رہا تھا اور 28واں سپارہ پڑھ رہا تھا. بہت زیادہ غلطیاں کر رہا تھا. میرا الحمدللہ قرآن بہت پختہ ہے, میں نے اس کو 2-3 غلطیاں بتا دی. جب سلام پھیرا تو امام صاحب نے مجھے پکڑ لیا. انہوں نے کہا غلطی صرف جو پیچھے سامنے ہے وہ بتائے گا, تم کون ہوتے ہو بتانے والے. استغفر اللہ. اب اس کے بعد, اور یہ میں آج ریکارڈ پہ یہ بات بتا رہا ہوں 2013-14 میں, جو کیونکہ وہ کمیٹی ممبر کا بیٹا تھا اور ان کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ سامنے کے علاوہ دوسرا بندہ غلطی نہیں بتا سکتا. مزید میں نے 4 تراویح وہاں پہ پڑھی, اگر میں حانس نہیں ہوں گا قسم کھاؤں تو 50 غلطیاں تو اس نے کی ہوں گی. اس میں زبر زیر اس کی اپنی تھی, سب. جب وہ غلطیاں کر رہا تھا سامنے اس وقت کدھر تھا؟ سامنے پیچھے کھڑا تھا. تو وہ کیوں غلطی نہیں نکال رہا تھا؟ وہ صرف اس کو وہ غلطی بتاتا تھا جہاں پہ وہ بھول جاتا تھا اور رک جاتا تھا. جہاں پہ وہ چلتا جا رہا ہے ادھر زبر زیر جو مرضی پھڑکائی جا رہا ہے وہ چلنے دیتا. نہیں اس طرح تو نہیں کر سکتے. اچھا ہم انہی کی بات ان پہ الٹتے ہیں جو وہ کہہ رہے تھے نا سامنے کی ذمہ داری ہے. جی. تو ان سے اگلا سوال آپ نے یہ نہیں کیا کہ سامنے اگر غلطی سکپ کرے تو اس کا وبال کس پہ ہوگا؟ آپ اس گناہ کا وبال اٹھائیں گے اپنے اوپر؟ یہ آپ نے ان سے پوچھا؟ نہیں, ہم اس وقت بچے تھے. اب اگلی بات سنیں, ابو داؤد میں حدیث ہے. پوچھ سکتے جی میں آپ کو سن, ابو داؤد میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور آپ نے ایک آیت بیچ میں سکپ کر دی قرات کے دوران. نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے نبی الاسلام کے پاس جا کے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ آیت چھوڑ دی تھی بیچ میں. تو آپ نے ان کی سرزنش فرمائی. آپ نے فرمایا تم نے مجھے نماز میں ٹوکنا تھا. آپ نے تو نہیں فرمایا کہ میرا سامنے جو ہے وہ ابو بکر ہے یا عمر ہے یا عثمان ہے یا علی ہے, وہ عام صحابی تھے. تو انہیں بتائیں کہ تم کس نبی کے ماننے والے ہو؟ نبی الاسلام نے تو سب کو اجازت دی ہے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے ایک دفعہ زور کی 2 رکعتیں پڑھائی, سلام پھیرا اور مسجد سے بھی باہر نکل گئے. اب سارے صحابہ جو ہے نا وہ رسپیکٹ والے اس میں تھے. ایک صحابی جنہیں ذو الیدین کہا جاتا تھا, 2 ہاتھوں والا, وہ 2 ہاتھوں والا اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے ہاتھ بڑے بڑے تھے. وہ نبی الاسلام کے پاس جا کے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ نہ نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں. یعنی نبی الاسلام یہ بھی بھول گئے کہ وہ بھول چکے ہیں. اللہ اکبر. آپ پورے کانفیڈنٹ تھے کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں. ان کا یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. آپ نے فرمایا میں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. پھر آپ نے باقی کی طرف دیکھا, کہا یہ ٹھیک کہہ رہا. پھر ایک ایک کر کے ساروں کو کانفیڈنس آیا. اچھا نبی الاسلام اسی وقت واپس مڑے, 2 رکعتیں جو رہ گئی تھی وہ پوری کی, ٹھیک ہے, سجدہ صاف کیا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر جگہ بھی بدل لیں, کسی سے بات کر لیں, تو یہ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوا, یہ دوبارہ سے نماز پڑھواتے ہیں. اچھا پھر نبی الاسلام نے سلام پھیر کے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں, جس طرح باقی لوگ بھولتے ہیں میں بھی بھول جاتا ہوں. جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو. اندازہ کریں یار, آپ کا امام وہ ہے جس کے اندر کوئی تکلف نہیں بات بتانے میں. بخاری میں حدیث ہے, نبی الاسلام ایک دفعہ مسجد میں فجر پڑھانے آئے, آپ فرمایا رک جاؤ, واپس گئے. صحابہ کہتے ہیں آپ اس حال میں آئے کہ آپ کی مبارک زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا. اہل حدیث نے یہ حدیث یہ بتانے کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ حضور ننگے سر نماز پڑھ رہے تھے. اب میں غسل کر کے اگر پگڑی پہن کے آؤں تو یہ تو کتنی دیر تک یہ پانی نکلتا رہتا ہے, کیونکہ زلفیں رکھی ہوئی تھی نبی الاسلام نے, لمبے بال تھے, گیسو تھے. تو آپ نے آگے صحابہ کو خود فرمایا کہ میں جنبی تھا لیکن میں غسل کرنا بھول گیا, اور آپ مسجد میں بھی آ گئے. آپ واپس گئے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کا اظہار کیا. یہ دیکھیں نبی الاسلام یقین کریں ہمارے لیے رول ماڈل اس لیے ہیں کہ آپ ایک کامن انسان تھے. جس طرح ایک کامن انسان ڈیل کرتا ہے تبھی آپ کے لیے رول ماڈل ہو سکتے ہیں نا. اگر آپ ایک عزت کا اور وہ والا رشتہ اس لیول کے اوپر لے جائیں کہ کوئی آپ سے بات کرتے ہوئے ریلیکٹنٹ ہو, تو آپ کے لیے وہ کیسے وہ شخص رول ماڈل ہو سکتا ہے. صحابہ کرام تو بالکل آپ کے ساتھ کلیئر کٹ گفتگو کرتے تھے. ایک شرعی مسئلہ ہے جو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اگر غلام اور جو کنیز جو ہوتی ہیں, جو لونڈیاں ہوتی تھی, ان کی آپس میں شادی ہو نا, ان میں سے اگر ایک بھی آزاد ہو جائے نا, اگر وہ کنیز آزاد ہو جاتی ہے تو وہ پھر آزاد عورت ہے. وہ چاہے تو اپنے مرد کے ساتھ رہے چاہے نہ رہے. یہ شرعی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. وہ عورت ہوگی آزاد اور مرد ابھی تک غلام تھا, اس نے کہا میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا.
बुखारी के अल्फाज है, वो मदीने की गलियों में रोता था अपनी बीवी के लिए, हाँ, कोई वो उसने कोई अफेयर नहीं चलाया हुआ था, जी। और उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। उसकी ये हालत देख के हुजूर को तरसाया, आपने उसकी उस बीवी को बुलाया, कहा कि तू उसी के साथ रह। उसने कहा या रसूलल्लाह, ये आप मुझे हुक्म दे रहे हैं या मशवरा दे रहे हैं? हाय हाय हाय, आप सोच सकते हैं ये कॉन्फिडेंस उम्मतियों को नबी इस्लाम ने दिया हुआ था। बेशक। तो नबी इस्लाम फरमाया मैं हुक्म नहीं दे रहा, अल्लाह का हुक्म तो नहीं मैं बदल सकता, मेरा एक मशवरा है। तो उसने आगे से कहा या रसूलल्लाह, फिर मैं ये मशवरा नहीं मानती। हाँ, यहां अगर कोई तहरीक चली हुई होती, 295C उस पर लगी होनी थी, FIR उस पर कटी होनी थी, और कोई मुजाहिद मिल्लत खड़ा हो जाता, उस औरत को जन्नत में पहुंचाता और अपनी जहन्नम पक्की कर लेता। उसने तो जन्नत में जाना था, उसने अपनी जहन्नम बना लेनी थी। बिल्कुल। तो अली भाई, इसी से रेलेवेंट एक सवाल के इमाम अगर गलती करे और पीछे कोई ना बता सके, तो जो नमाज से बाहर को बंदा बैठा हुआ है वो बताए तो क्या नमाज खारिज हो जाती है, फासिद हो जाती है? नहीं, बाहर वाले को वैसे तो इंटरेक्शन उसके साथ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर बाहर वाला बताता है तो ये फिका हनफी वालों ने एक मसला बनाया हुआ है कि नमाज जो है वो फारिग हो जाएगी। क्यों फारिग हो जाएगी? खामखा आपने ये चीजें बनाई हुई हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर वाला भी बता दे तो कोई फारिग नहीं होगी। और दूसरा असल इशू मैं आपको बताऊं कहां हुआ है। ये जो सामे है ना, हमेशा उनकी मंजिल आपको पता है उस पढ़ाने वाले से कमजोर होती है। जी जी, जो कमजोर होता है उससे सामे बनाया जाता है। मनु दसो नाले में थैला, सही बात, नाले में थैला। अब मुझे बताएं, जब सामे कमजोर वाले को बनाया जाता है और वो इस काबिल नहीं होता कि इमामत करवा सके, तो कहते हैं तू सामे बन जा। उन्हें फिर गलतियां की करनी ने। इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि मुसहफ हाथ में पकड़े। फिका हनफी ने जहां मार खाई है ना, वो ये है कि ये कहते हैं मुसहफ आपने हाथ में पकड़ा, इससे एक लफ्ज भी पड़ा, आपकी नमाज फासिद। अब इनको कौन बताए कि बुखारी में लिखा है कि ज़कवान एक गुलाम था सईदा आयशा का, जो रमजान में क़यामुल लैल करवाता था मुसहफ हाथ में पकड़ के। इमाम बुखारी ने बकायदा चैप्टर की हेडिंग में लिया और इसकी पूरी सनद अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर और सुनन कुबरा अल बैहकी के अंदर मौजूद है। तो सहाबा कराम तो ये करते थे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में तो यहां तक मौजूद है कि ये तो मैंने आपको बताया कि वो मुसहफ पढ़ के इमामत करवाता था। वहां पे कि सहाबा कराम सामे होते थे, कुरान को हाथ में पकड़ते थे। कोई डेस्क रखा होता था, सजदे में जाते वक्त उसके ऊपर रख देते थे। ना भी रखें आप, अगर जमीन पे भी रखते हैं कोई ऐसा मसला नहीं, बस उसको पांव ना टच करें। आप तौलिया कोई रख लें फोल्ड करके, कोई तकिया रख लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। रिस्पेक्ट तो वो अल्लाह ताला ने जांचनी है कि किसी के अंदर कितनी है। तो ये जो मसला इन्होंने घड़ा है कि आप मुसहफ पकड़ नहीं सकते। आप सऊदी अरब में जाएं, आप देखें रमजान में लोगों ने मुसहफ पकड़े होते हैं पीछे। ये मुसहफ अगर इन्होंने पकड़े होते हैं ना इमाम गलती खाता और ना ही सामे जो है वो इस तरह चीपली उसे आगे भागने देता। और अब तो इससे भी अगला वर्जन आ गया, स्मार्टफोन एयर फ्लाइट मोड में लगाएं, आप वो खोलें, रमजान में तरावी को एंजॉय करें। हम अपने दोस्तों को कहते हैं कि आप देखें, इंसानी दिमाग पैरेलल में सिर्फ 2 काम कर सकता है, तीसरा वो कर ही नहीं सकता। वो 2 काम आप करें। जब वो किरात कर रहा है आप अरबी पे नजर रखें, नीचे नीचे उर्दू देखते जाए। मैं आपको कहता हूं पूरी नमाज में आपको वसवसा ही नहीं आएगा। तीसरा कुछ चीज वो दिमाग सोच ही नहीं सकता। तो पैरेलल में आपका कुरान भी कवर होगा। यकीन करें, जो 1.5 घंटे की तरावी आपको लगता है कि 1.5 साल की होगी है ना, आप कहेंगे ये फौरन खत्म होगी। मैं आपको बताऊं कि मुझे कुरानिक अरबी अच्छी आती है, यानी मैं कुरान का तर्जुमा कहीं से भी कर लेता हूं। हदीस वाली अरबी जो वो ज़ाहिर है कि वो उस तरह यूज टू नहीं हूं, तो मैं तो इतना एंजॉय करता हूं कुरान सुनने को। मैं कहता हूं कोई अच्छा पढ़ने वाला हो पूरी रात सुनाता रहे, इंटरेस्ट नहीं लूज होता। एक ऐसी किताब है कि आपका इंटरेस्ट लूज नहीं होता। ये जो लोग रुकू का इंतजार करते हैं ना तरावियों में, वो ठीक करते हैं बेचारे, समझ उनका क्या इंटरेस्ट है। हाँ, एक तो उन्हें उनका तर्जुमा नहीं पता, प्लस अरबी भी नहीं समझ आ रही। आलमून तालमून है ना। बिल्कुल। हमारे मोहल्ले में एक मस्जिद थी, वो हाफिज़े कुरान अच्छी वीडियो लगी होगी, पूरा महीना हुआ कि नहीं हुआ, 2-4 सूरतें ही ना आगे पीछे करके उन्हें सुनाता रहा और वो खुश थे कि हमारा कुरान चल रहा है। लेकिन उसकी अक्लमंदी थी, उसने सूरह यासीन सूरह मुल्क नहीं पढ़ी, वरना तो पकड़ा जाता ना। हाँ, उसे भी पता था कि बस ये इस तरीके से मैं काम चलाऊं। और आप देखें ये हाफिज़े कुरान कितने शातिर होते हैं, ये इतनी स्पीड से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब वो सूरतें आती हैं ना जो अवाम को आती हैं, उधर आप देखें ये कितना आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं ताकि समझ। हाँ, इनकी चालाकियां आप कभी गौर करें। इन्हें पता है कि यार यहां तो सारे कहेंगे कि चलो यार ये तो सानू सूरत आंदी सी, ये तो पता लगे क्या पढ़ता है, लेकिन उन्हें नहीं पता लगता। ठीक है, इसलिए ना वो फिर कहते हैं आहिस्ता पढ़ो ताकि इस चीज को हम
अवेल करें कि यार हम ठीक पढ़ रहे हैं, और जैसे ही वो सूरतें गुजरती हैं फिर दड़ दड़ करके ना आगे चलते हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ये कुरान की तौहीन है। कुरान में वाज़े हुक्म है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को आपने ठहर कर पढ़ना है, अरबी लहजे में पढ़ना है, इसे मारूफ अरबी में पढ़ना है। वैसे आप मजहूल अरबी आम हालत में बोल सकते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, लेकिन सल्ली लफ्ज है, लेकिन ये चल जाएगा। लेकिन कुरान में लामज़ेर ले नहीं आप पढ़ेंगे, लामज़ेर ली ही पढ़ेंगे। तो ये सीखना जरूरी है। और अब माशाल्लाह ये सोशल मीडिया की बरकत से और अरब कारियों की वीडियोस देखने की बरकत से लोगों ने बड़ा इंप्रूव किया, और किरात का एक दौर है। आज से 20-25 साल पहले तो आपको कोई कारी मिलता था, अब तो माशाल्लाह पूरी तर्ज लगाते हैं लोग, और एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों ने ये वीडियो मुकम्मल देख ली, तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। आपके इल्म में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।